الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة النساء: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. الآية رقم 81. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ያለፈውን ሐሳብ ለማያያዝ ያህል አንድ አያት ወደ ኋላ መመለሴ ነው። ለአላህ መልእክተኛ ታዛዥ የሆነ ሰው ይህ አይነቱ ሰው በእርግጥ አላህን ታዟል ይላል። የረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክብርና ደረጃ ይገልጻል ይህ አንቀጽ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ አንድ ነገር ካዘዙ አላህ ብሎኛል እንኳን ባይሉ መታዘዝ እያንዳንዱ አማኝ ግዴታው ነው ማለት ነው። እና አላህ ብሎሃል ብለው ታልነገሩ በስተቀር ያው እንደማንኛውም ተራወሬ ነው ብለህ የረሱልን ትእዛዝ ቸል ልትል አይገባም ማለት ነው። እሳቸው ያዘዙት ነገር ምንጊዜም ቢሆን የአላህ ተወካይ እንደመሆናቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የአላህ ፍቃድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአላህ መልእክተኛ የሚታዘዝ ሰው ያ ታዛዥነቱ በቀጥታ ለአላህ እንደታዘዘ ነው የሚቆጠርለት። ይሄ እንግዲህ ከማንኛውም መሪ የበለጠ ቦታ ያላቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ አገላለጽ ነው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ታዘዙ የተባልነው ለምንድነው? ከሳቸው አንደበት የሚወጣ ነገር ሁሉ በሙሉ የአላህ ፍቃድ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሌላ ሰው ግን የዚህ አይነት ስልጣን የለውም። ጧዓ ሙጥለቃ ግልጽ የሆነ ገደብ የሌለው ታዛዥነት ለማንም ሰው አይሰጥም ከሳቸው ውጭ ማለት ነው። ለምን? ሊሳሳት ስለሚችል። እሱ በግል አስተያየቱ ጥሩ ነው ብሎ ያዘሃል፣ ያዘዘህ ነገር ግን ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ምናልባት በአጋጣሚ ከሱ የተሻለ እውቀት ቢኖርህ ወይም ደግሞ እሱ የረሳውና የዘነጋውን ነገር አንተ አስታውሰህ ከሆነ ልትቃወመው ትችላለህ ማለት ነው። ይሄንማ እንዴት ታዘኛለህ? ህገወጥ ነው ትእዛዝህ፣ የአላህ ፍቃድ አይደለም ልትለው ትችላለህ ማለት ነው። አላህ መልእክተኛ ላይ ግን እንደዚህ ማድረግ አይቻልም። አንድ ነገር አዘዙ ሰምዐ ወጧዓ ሰምቻለሁ ታዛዥ ነኝ ማለት ብቻ ነው። ይሄን ስታደርግ ደግሞ ምንም ምንጩን ባሰነዱን እንኳን ባትጠይቃቸው ጌታን እንደታዘዝክ ይቆጠርልሃል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ወቅት አብዱላህ ኢብኑ ዐምር የተባሉ ሱሐቢ ጸሐፊ ነበሩ። በሱሐቦች ጊዜ የሚጽፍ ሰው የጽሁፍ ሙያ ያለው ሰው በጣም ብርቅ ነበር። በጣት የሚቆጠሩ ናቸው፣ ሌሎቹ አይጽፉም። አሁን እሳቸው ትጉህ ናቸው፣ ገና ወጣት ናቸው። እየተከታተሉ እንደ ጋዜጠኛ ነብዩ የሚሰሩትን የሚናገሩትን በሙሉ እየለቀሙ ይመዘግባሉ። ያኔ ቁረይሾች ምን አሉ? አንተ ዝም ብለህ የሆነ ያልሆነውን ቀልዱንም ጨዋታውንም እንደው ሰው እየተናገረውን ሁሉ ዝም ብለህ ታቀናብራለህ፣ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ብለው ተቆጡኝ ይላል። ያኔ እውነትም ተሳስቻለሁ እንደብዬ ሂጄ ጠየቅኳቸው። እኔ እኮ ሰው የሚሰሩትን የሚናገሩትን እንቅስቃሴዎችን ሁሉ ዘግባለሁኝ። አንዳንድ ሰዎች ግን እንደዚህ እኮ ማድረግ የለብህም፣ በቁም ነገር መልክ ትኩረትና ክብደት ሰጥተው የተናገሩትን እንጂ ዝም ብለው የሆነ ያልሆነውን ማቀናበርና መዘገብህ ልክ አይደለም ብለው ተቹኝ።
ምን ይላሉ በየጠየኳቸው ይላል ያኔ ምናሉ ምላሳቸው እንዲያወጡና اكتب والله لا يخرج من هذا الا الحق قالوا ከዚህ አንደበት ሐቅ ካልሆነ በስተቀር ሊወጣ አይችልም እነሱ አልገባቸውም ተዋቸው ስለዚህ ጌታ ያወከለውን ሰው በማንኛውም መልኩ በቀልድ በጫወታ እንኳን ቢሆን ባጢል ምላሱ ላይ ያስቀምጥለትም ስለዚህ እኔ የምናገረው በሙሉ ሐቅ ስለሆነ ዝም ብለህ ጻፍ አሉኝ ይላል ማለት ነው ስለዚህ የአላህ መልእክተኛ ቃል ማለት የዚህን ያህል ቦታ አለው ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ግን ሰዎች ያኔ ሱና ነው የተባለ ነገር እንደቀላል ያያሉ ማለት ነው እና ሱና ነው ማለት ግድ የለም ተወው እንደማለት ሆኗል ሱና ማለት የዲናችን መሰረት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣው መልእክት አብዛኛው ኡቲቱል ቁርአነ ወሚስለሁ ነው ያሉት ቁርአን በመሰረታዊ መመሪያነት ተሰጥቻለሁኝ ግን በቁርአን መልክ የተዘገበው ብቻ ሳይሆን የቁርአንን ሁለት እጥፍ በእኔ አንደበት እንዲነገርና በእኔ ተግባር እንዲንጸባረቅ አድርጓል ጌታ ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን አላህ ከላከልን መመሪያ 1/3 ነው 2/3 በሐዲስ ነው የመጣው ማለት ነው በብዛት እና ስለዚህ ቁርአኑ ያቻለን እንከተላለን ሐዲስ አያስፈልገንም የሚሉም አሉ ደግሞ ይባሰባቸው እነዛ ዷለም ሙዲል ናቸው ቁርአን የተተቀበሉ አላህ በቁርአን ውስጥ የረሱሉን ሱና እንዲከተሉና እንዲቀበሉ አዟል ማለት ነው ማአታኩም الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكم في رسول الله اسوة حسنة የአላህ መልእክተኛ የሰጣችሁን ተቀበሉ የከለከላችሁን ተከለከሉ በማንኛውም እንቅስቃሴያቸው አርአያና ምሳሌያቸው መልእክተኛው ነው የሚለው ምንድነው የሚያሳየው ስለዚህ ቁርአንን በቃሉ እንቀበላለን መልእክቱን አንቀበልም እንደማለት ነው ስለዚህ የአላህ መልእክተኛ በማንኛውም መልኩ የተናገሩት በተለይም ያዘዙት ነገር በአመዛኝ ዋጅብ ነው የሚሆነው በትእዛዝ ደረጃ የመጣው ማለት ነው እና በዚህ መልክ እንድንገነዘብና ለሱና ተገቢውን ግምት እንድንሰጥ ያስታውሰናል ማለት ነው ወመን ተወላ እና የአላህን መልእክተኛ ቃል ከመቀበልና ተመከተል ወደ ኋላ የሚረግጥ ሰው فما ارسلناك عليهم حفيظا ይሄ የራሱ ጥላት መሆኑ ነው አንተን የዛ አይነቱን ሰው ሐላፊነት አልጣልንበህም ይላል ከባድ የሆነ ዛቻ አስቀመጠ ማለት ነው እንግዲህ ከአላህ መልእክተኛ የመጣን ሁሉ መቀበልና መታዘዝ የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው ካለ በኋላ ይሄን ሳያደርግ ቢቀርሳ ይላል አይ ሱና ምንም አይደለም ብሎ ቸል ቢል ይሄ ሰውዬ ራሱን ለጥፋት እንደዳረገ ይቆጠራል አንተ ግን መልእክቱን አድርስ ነው እንጂ ያልንህ ሰዎቹን በግድም በውድም አሰራቸው በየ የግድ አስገዳጅ አድርግ ያለኩህም ለኔ ተተዋለህ ይላል ማለት ነው እና የአላህ መልእክተኛ የነገሩና የመከሩን ነገር ሁሉ ጊዜ አቅም በፈቀደ መጠን መስራት የእያንዳንዱ ሙስሊም የሚጠበቅበት ነገር ነው ይሄን ሳያደርግ ቢቀር ግን ተጠያቂነቱ የየራሱ ይሆናል ማለት ነው ወይቁሉነ ጧዓ ጉዳዩ እንደዚህ ሆኖ ያለ ግን አንዳንድ ወስላቶችና እንዝላሎች አንተ የምትነግራቸውን ነገር አምሩ ከጧዓቱን ይልዋል ለመሸንገል ያህል አንተ ላንተ ታዛዥ ነን ይላሉ ሰምዓ ወጧዓ ይላሉ ለይስሙላ ማለት ነው فاذا برزوا من عندك ታንተ ወጣ ብለው በሚሄዱ ጊዜ ደግሞ በየተጧኢፈቱ منهم ከነሱ የሆነ ከፊሉ ወገን غير الذي تقول ከአንተ የምትናገራቸውን ተቃራኒ ሲደብሩ ታገኛቸዋለህ ይላል እንግዲህ መልእክተኛ እንደመሆንህ እኔ ተኔ የነገርካቸውን ነገር መቀበልና መከተል ባፋቸው እንታዘዛለን እንዲያሉ ደግሞ በተግባራቸው ማረጋገጥ ነበር የሚገባቸው አንዳንዶቹ ግን ሙስሊም ነን ይሉና ከጌታና ከመልእክተኛው የደረሳቸውን መመሪያ በቃላቸው እሺ ተቀብለናል ጥሩ ነው ከመልእክተኛው ከመጣ ይሉሃል ለማታለል ያህል ማለት ነው ከዛ ዘወር ሲሉ ግን የሚሰሩት የዛ ተቃራኒ ነው ያ በቃላቸው የሰጡት ነገር ተቃራኒውን በጧዓ ፈንታ እስያንን ያሳያሉ ማለት ነው ወይም غير الذي تقول لهم አንተ የነገርካቸውን ተቃራኒ በሌሊት ጨለማ ለብሰው ሲሰሩ ያድራሉ ቀን ታዛዥነን እያሉ ይቅለበልባሉ ማለት ነው እንደዚህ የሚያረጉ ወስላቶችም ይኖራሉና እነሱን ወቁና ተጠንቀቋቸው ማለት ነው والله يكتب ما يبيتون እነሱ ሌሊቱን የሚያቀናብሩትን ተንኮል
ጌታ እየጻፈው ነው በተወካዮቹ ያው በመላእክቶች እየተከታተለ እየዘገበላቸው ነው ሲል ያስጠነቅቃል ፈአሪዱ አንሁም እና እንደ አይነቶቹ ሰዎች አንተን ለማጣለል ነውና የሚሞክሩት ተንኮላቸውና ርኩስነታቸውን ተገንዝበህ ተዋቸው ለኔ ተዋቸው ማለት ማረገውን ያቃሉ ወተወከለ አለላህ እነሱ ደግሞ በኔ ላይ ጉዳት ያደርሳሉ ወይም በተልኮ ላይ እንቅፋት ይፈጥራሉ ብለህ አትስጋ አንተ መልእክቱን ካደረስካቸው በኋላ ዝምበላቸው በጌታ ተመካ እኔ የሚበጃቸውን አረጋለሁ ይላል ወከፋ ቢላህ ወኪላ እና አንተን ከመጠበቅ አኳያ አላህ በቂ ነው አለይሰላሁ ቢካፊን አብደሁ እንዳለው በሌላው ቦታ እኔ መልእክተኛዬን መጠበቅ እችላለሁኝ የፈለገው ተንኮለኛና ሸረኛ ቢያደባህ እኔ እስካልፈቀድኩ ድረስ ምንም ሊያረጋህ አይችልም በማለት ዋስትና ይሰጣቸዋል والله يعصمك من الناس እንዳለው በሌላው ቦታ ሰዎች አያርፉም ምንጊዜም ቢሆን የራሳቸው ጥላት የሆኑ ሰዎች አይጠፉምና እነዚህ ተንኮለኞችና ወስላቶች ተመካድና ከማስተባበልም አልፈው አንተን ለማጥቃትና ለማጥፋት እንኳን ቢያደቡህ እኔ አሳልፍ ያልሰጠህም በእኔ ተመካ ከጠባቂነት አኳያ እኔ ጌታህ በቂ ነኝ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ሙሉ ዋስትና ይሰጣቸዋል እንዳለውም ያ ሁሉ ጥላት እንግዲህ እንደ እየተረባረበ ምንም አልተሳካለትም በመደኛ እድሜያቸው ነው አላህ ወቅቱ ሲደርስ የወሰዳቸው ማለት ነው አፈላ የተደበሩን አልቁርአን ለመሆኑ እነዚህ በመለክተኛው ማንነት የሚጠራጠሩ የአላህን መመሪያ የሚጋፉ የሆኑት ወስላቶች ቁርአንን ለምን ረጋ ብለው አያስተውሉትም ይላል ቁርአንን ራሱ እውነት ይሄ ነገር እንደሚባለው የአላህ መልእክት ነው ወይ ሰው ሰራሽ ዜማ ነው ብለው ከልባቸው ለምን አያስተውሉትም ይሄን ቢያደርጉ ኑሮ ወለው ካነ ምን عند غير الله ይህ ቁርአን ከአላህ ውጭ ከሆነ ወገን ቢመጣ ኑሮ ለወጀዱ فيه اختلافا كثيرا በውስጡ ብዙ መፋለስና መጋጨትን ባገኙበት ነበር ይላል እንግዲህ አቂል ለሆነ ሰው ቁርአንን በደንብ ቢያስተውለውና ቢያጣጥመው በቀጥታ የጌታ መልእክት መሆኑን ነው የሚያረጋግጥለት ማለት ነው ለምን ሰው የሰራው ነገር የፈለገውን ያህል የተዋጣለት ቢባልም የተጋጨና የተፋለሰ ሐሳብ አይጠፋበትም ማለት ነው የፈለገውን ያህል ቢጠነቀቅ የፈለገውን ያህል ምሁር ቢሆን ፕሮፌሰር ዶክተር የፈለገውን ነገር ብትለው ኢማም የፈለገው ቢሆንም እንኳን ሰው ያዘጋጀው መጽሐፍ ብታነበው ባለሙያ የሆነ ሰው በደንብ ቋንቋው የሚገባ ሰው ካነበበው ሰው የሰራውን ስራ አንድ ገጽ እንኳን ስተት ሳይኖር ሊያልፍ አይችልም ሙሉ የሆነ እንዳው ግልጽ የሆነ እንኳን ባይሆን ይሄ ነገር ተሚቀደም ወደ ኋላ ቢሆን ይሄ ተዝቀጥሎ ቢሆን የሚል ትችት ይመጣል በቦያ ሲገመገም ማለት ነው የአላህ ቃል ግን እንደዚህ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዓለምን ምስጢር የሚያጌታ ነው ቋንቋዎችንም የፈጠረው እርሱ ነው ችሎታን ለፍጥረታቱ ያደለው እሱ ነው ስለዚህ የሱ ቃል አንዱ ካንዱ አይጋጭም ወጥ ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው ነገር በማንኛውም ባለሙያ ቢገመገም ምናልባት አልገባው ካልሆነ በስተቀር ችሎታ ያለው ሰው የአላህን ቃል እንዲሄና ይሄ ተጋጭቷል ይሄና ይሄ አይጣጣምም ብሎ አቃቄር ወይም ደሳንካል ያወጣለት አይችልም ማለት ነው የሌሎቹ የፍጥሮች ግን የፈለገውን ያህል ቢጣራም ቢታረምም ቢደጋገምም የሚተችበት ነገር አይጠፋም ሌላው ቀርቶ ራሱ አሁን አንድ በጣም ታዋቂ የሆነ ደራሲ አንድ መጽሐፍ ታዘጋጀ የመጀመሪያው እትም ፍጹም ነው ሊል አይችልም ሁለተኛው እትም ሲያትም እንደገና ራሱ ይከልሰዋል ያጠነዋል ሁለተኛው ዙር የተጣራው ብሎ ይጽፍልሃል መግቢያው ላይ ማለት ነው የተጣራው ማለት ብዙ ቁሻሻ ወጥቷል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ በጣም የተስተካከለው ሶስተኛው ዙር ብሎ ነው የሚያስተዋውቀው ማለት ነው እንግዲህ በተደገመ በተከለሰ ቁጥር ያደካማ ጎኑ በባለቤቱ እንኳን እየተከለሰ ነው የሚሄደው በሌላው በጥላት አይንስታይ ደግሞ የባለጠ ነው የሚሆነው ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala የኔ ቃል የሌላ ተሌላ ወገን እናንተ እንደምትሉት ተነዘለ ቢሸያጢኑ ለነበር ሰይጣኖች አወረዱለት ዜማ ነው እና ሽዕር ነው ካህና ነው እያሉ የተለያዩ ነገሮችን ይዘላብዱ ነበር ማለት ነው ጥላቶቹ እንደምትሉትማ ቢሆን ኑሮ እኮ ያ እናንተ የምትሉት እንኳን ባይሆንም በማንኛውም ድርሰት ላይ የሚታየውና የሚከሰተው ድክመት
በብዛት ይገኝበት ነበር አንድ ሁለት ሳይሆን ማለት ነው የኔ ኪታብ ግን በብዛት ሳይሆን ቅንጣት የማይገኝበትም ስተት ታዲያ በዚህ መልክ መምጣቱ በማያነብ በማይጽፍ መልእክተኛ የዚህ አይነት ወደር የሌለው መጽሐፍ የተዋጣለት ሆኖ መምጣቱ ከአላህ ካልሆነ በስተቀር ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ለወጀዱ في اختلافا كثيرا በዚህ በቁርአን ውስጥ اعتراضን ማለት ነው እስበርሱ የሚጋጭና የሚጣላ የሚጻረር የሆነ ቃላትን ያገኙበት ነበር ይሄን አለማግኘታቸው የአላህ ቃል መሆኑን ያረጋግጣል አቂል ለሆኑ ሰዎች ይላልማ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف አሁንም እነዚህ ወስላቶች ወይ ሙናፊቆች ባንተ በኡመት መካከል አንድ ጸጥታ ነክ ነገር ሲመጣ ይላል او الخوف ወይም ደግሞ የሚያሰጋ ነገር ሲከሰት ያን የተከሰተውን ዜና ረጋ ብለው ማስተዋልና ተሚመለከተው ወገን ማጣራት ሲገባቸው ፈጥነውና ቸኩለው አዛዑ ቢህ ያሰራጩታል ቶሎ በችኮላ ማለት ነው ምንነቱን ምንጩን ሳያጠሩ የሙናፊቅ ባህሪ ይሄ ነው በሙእሚኖቹ ላይ በዲናቸው ላይ አንድ ጉዳት የተተባለ ያ ነገር ማን ያደረሰው የት ነው የደረሰው መቼ ነው ብለው ምንጩን ሳያጣሩ ቶሎ ወደ ማሰራጨቱ ይሮጣሉ ምክንያቱም በሽታ አለባቸውና ያ የሚመኙት ነገር የተሳካ መስሏቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ጥላት እንደዚህ አይነት በሙስሊሞች ላይ ወይም በዲን ላይ ጉዳት አደረሰ የሚል ፍንጭም ካገኙ ያን ነገር አያጣሩትም ቶሎ ያራግቡታል አላልናቸውም አርፋ አልቀመጡ ብሎ ይልሃል ማለት ነው እንደዚህ ያለ አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል ይላል የራሱ በዲኑና በሙስሊሞቹ ላይ ያላቸውን ጥላቻ ይጠቁማቸዋል ነው የሚለው ወለው ረዱሁ ይሄንን ምንጭን ሳያጣሩ ዝም ብለው በጥሬው የሚያራግቡትን ወሬ ቢመልሱት ኑሮ ኢለረሱል ወደ መልእክተኛው እንግዲህ በኡመቱና በዲኑ የሚወራው ነገር ሁሉ የመጀመሪያ ተጠያቂና የሚመለከተው መልእክተኛውን ነው እንዲህ አይነት ወሬ ሰማን ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ብለው ወደ አንተ ቢመልሱት ኑሮ ሳያሰራጩ በፊት ወኢላ ኡሊል አምሪ ሚንሁም እንዲሁም ደግሞ ከሙእሚኖቹ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊነቱ ያላቸው የነብዩ ወዚሮች አሉ ረዳቶቻቸውና አቡበክርና ዑመርና ዑስማንና አሊ የመሰሉት ማለት ነው አንድ ነገር ሲወራ በጥላትም ሆነ በወገን አንደዚህ ነገር ፍንጭ ሰማን ይሄ ነገር እናንተ ሰምታችሁታል ወይ ምን ያህል እውነት ነው ብለው ወደናንተ ቢመልሱት ኑሮ ለዓሊመሁ الذين يستنبطونه منهم ይሄንን ወሬ በደንብ ሊያጣሩት የሚፈልጉ ለመረዳት ፈልገው ከሆነ ሊያጣሩ የሚፈልጉ ወገኖች ሁሉ ይረዱት ነበረ منهم من اولي الامر من الرسول واولي الامر ማን ነው ከባለቤቱ ከምንጩ ከነብዩና ከረዳቶቻቸው እንዲህ አይነት ነገር ሰምተናልና ይህ ነገር እንዴት ነው ብለው ቢያቀርቡት ያ ነገር እንደተባለው ሆኖም ከሆነ ያረጋግጡላቸዋል ማለት ነው ካልሆነም ደግሞ ይሄ መሰረት የሌለው ወሬ ነው አርፋችሁ ተቀመጡ እንዲህ ነገር አታውሩ ብለው በቀላሉ ያርሟቸው ነበረ እነሱ ግን አያደርጉም ምክንያቱም ሙስተበሽታ ያለበት ሰው ሁሉ ጊዜ በልቡ ይመኛል በጥላቱ ላይ መጥፎ እንዲከሰት ያ የተመኘውን ነገር ደግሞ ትንሽ ፍንጭ ካገኘ የሱ ቢጤ ደግሞ ሌላው አንድ ነገር ታወራ ያን ነገር ተቀብሎ በአንድ ጊዜ በቅብሎሽ ያራግቡታል ያ ነገር ግን ውሎ አድሮ ውሸት መሆኑ ይጋለጣል ማለት ነው እንደዛ ከሚያደርጉ ይልቁንስ አንድ ነገር ያልሆነ ወሬ በሚሰማቸው ጊዜ ወደ መልእክተኛው መጥተው ሳቸው ናቸውና የጉዳዩ ዋና ተጠያቂ እንዲህ ተብሏል ምንድነው ብለው መጠየቅ ነበረባቸው ወይም ደግሞ ኡሉል አምር የነብዩን ትእዛዝ ተቀብለው የሚያሰራጩት ኃላፊነት ያላቸው ወገኖች አሉ ወደነዛ ቢያቀርቡት ኑሮ ጉዳዩን እውነት ለማወቅና ለመረዳት ከሆነ የፈለጉት ለዓሊሙሁ ነበረ ያውቁት ነበረ ከዋናው ከምንጩ ማን ነው ግን የስተንቢጡነሁ ሚንሁም የሚለውን ቃል ለመቀጠል በዶሚር ተካው ማለት ነው ይሄንን ወሬ በደንብ አጣርተው ተጨባጩን ሁኔታ ለማወቅ ፈልገው ከሆነ ያ የሚፈልጉትን ነገር ከሚመለከተው ክፍል ውጤቱን ያገኙት ነበር ይላል ግን እነሱ ይሄን አላደረጉም ለምን ያ ምኞታቸው የተሳካ ስለሚመስላቸው ሁሉ ጊዜ ሰልብይ በአፍራሽ መልኩ ነው እንዲፈጸም ይፈልጉት ማለት ነው ወለውላ ፈድሉላህ አለይኩም ለማንኛውም የአላህ ትሩፋትና ወራህመቱ ጸጋው በእናንተ ላይ ባይሆን ኑሮ ኡመተል እስላም ማለቱ ነው ለተበዕቱም ሸይጣን ኢላ ቀሊላ
እንደነዚህ እንደ ሙናፊቆቹ አካሃድ ቢሆን ኑሮ ሁላችሁም በጣም ጥቂቶቻችሁ ሲቀር የሰይጣን ተከታዮች ሊሆኑ ይችሉ ነበር። ደግነቱ አላህ እንክብካቤ ስለሚያደርግላችሁ ያው ሙናፊቆቹ እናንተን ለማጥፋት እንኳን ቢሯሯጡም አላህ ጥበቃውን ስለሚቸራችሁ የሰይጣን ሰለባ ከመሆን ያድናችኋል ይላል። እና አላህ እንግዲህ Subhanahu Wa Ta'ala አዳበል ኢጅቲማዒያ ወሲያሲያ ወልኢክቲሳዲያ ሁሉም ነገር ወልአኽላቂያ ሁሉም ነገር ሳይቀር በምን መልክ መሄድና ህይወታችንን መምራት እንዳለብን ነው የሚጠቁመን ማለት ነው። እስላም የተሟላ ስርዓት ነው። ስለዚህ ለዲን ብቻ ሳይሆን ለዱንያም ጭምር ለማህበራዊ ህይወታችን እንዲሁም ለኢኮኖሚያዊና ለፖለቲካዊ ህይወታችንም ሳይቀር መሆን ያለበትን ነገር ሁሉ የሚነግርና የሚመክር ሙሉ የሆነ መመሪያ ስለሆነ ያንን መመሪያ እንዲያትቀበሉና እንዲያትከተሉ ደግሞ ስጋ ለበስ የሆኑ የናንተው ቢጤ ሰዎች ልክ እንደ ሰይጣን ያወናብዷችኋል ያዋክቧችኋል። እኔ ባልጠብቃችሁም ማኑሮ እንደነሱ ጥረት በሙሉ ሁላችሁንም ጠቅለው ለሰይጣን ሎሌ ያረጓችሁ ነበረ። ጥቂቶቹ ብቻ አስቀሩ በጣም እንግዲህ በኢማን የተነከራችሁት ማለት ነው። ግን ይሄ እንዳይሆን የሆነው የአላህ እርዳታና ድጋፍ ስላለ ነው ይላል። በአሁኑ ጊዜ ግን የዚህ ሁኔታ በጣም እየገፋ ነው የመጣው። የሰይጣን ተከታዮቹ እየበዙ እነዛ ጥቂት የተባሉት ደግሞ የበለጠ ጥቂት እየሆኑ ምናልባትም እየጠፉ ነው ለማለት የሚያስደፍርበት ሁኔታ እየቀረበ ነው። هذا صلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء